सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की होत रवाल। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत मह आवे, कबहू भला भला कहावे। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दी अपार रहमत अपार बख्शिश किरपा दे सदका असीं सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज उन्हां दी बहुत ही परम पवित्र पावन बाणी, प्यारी पावन बाणी सुखमनी साहिब दी विचार कर रहे हैं। 11वीं अष्टपदी दी 6वीं पौड़ी जिहदी अज असीं विचार करनी है, उहदे नाल जुड़न तो पहिलां आओ सत्कार प्रेम नाल गुरु दे प्यार विच भिज के आखीए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंचम पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने इस पावन पौड़ी दे विच निरंकार दे उस एक विलक्षण स्वरूप का जिक्र किया है जिहड़ा बहुत ही कमाल दा है। दुनिया के बहुत सारे जिहड़े धर्म ने वो जिथे परमात्मा नूं इंसान तो वखरा होने की गल करते हैं, उत्थे सिखिज़म परमात्मा नूं सबना मनुखां दे विच वसदा होया दिखाउण दा एक बड़ा ही प्यारा यतन करता है। सिखिज़म दा इक्को ही संदेश है दुनिया नूं कि अपने आप नूं परमात्मा तो वखरा ना जाणो। जदों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनियां उदासियां दे टाइम एक बड़े ही प्यारे भगत बाबा रविदास साहब की पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच एकत्र की, भाव इकट्ठी की, तो उस टाइम धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब ने एक ऐसा शब्द उन्हां दा अपने को रखिया जिहड़ा बड़ा ही कमाल दा शब्द है। उस पावन शब्द विच बाबा रविदास साहब ने भरम की गल की है कि आपां सारे एक भरम दे विच जीउने आ। जिवें रस्सी की जगह ते आपां सप समझ लैंदे आ, पर हुंदी रस्सी है लेकिन उहदा भुलेखा इदां पैंदा जिवें वो सप हुंदा है। उत्थे उन्होंने ये गल की, कहंदे ने कनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कह ना आया। कहंदे इस तरह ना सानूं एक भुलेखा है, जिवें इक्को ही सोने की ढेली तो वख वख गहने तैयार किए जाते हैं, उन्हां दे स्वरूप वक्खो वक्खरे हुंदे है, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी धात हुंदी है सोना वो एक ही रहिंदा है। बाबा रविदास साहब ने कहा भी आपां एक भरम दे विच जीउने आ, सानूं लगदा है भी रब होर है असीं होर हाँ, वखरे हाँ। पर बाबा रविदास साहब कहंदे असीं परमात्मा तो वखरे, उस तो अलग, उस तो अड्डरे नहीं हो सकदे। असल दे विच असीं जीउने ही उहदे विच हां। इह सानूं भुलेखा है कि असीं अपना जीवन उहदे तो वखरा हो के वधिया बतीत कर सकते हैं, और इसे भुलेखे के तहत असीं अपनी जिंदगी गुजारदे। जिहड़ी अज गल कीती है सुखमनी साहिब दे विच धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने, उहदे उत्ते मैं फोकस करना चाहुंदा तुहाडा। इस तरह ही जिवें वख वख गहने तैयार हुंदे ने एक सोने तो, उस तरह ही परमात्मा की अंश तो कई तरह के जीव तैयार हुंदे, लेकिन उन्हां सबना दे विच निरंकार ही हुंदा है। निरंकार उन्हां तो वखरा होके नहीं रहिंदा। ये सिख धर्म का इस दुनिया के उत्ते बड़ा वड्डा एहसान है, जिन्हें यह दसिया भी परमात्मा तो पैदा हुई इस सृष्टि विच परमात्मा ही वसदा है। परमात्मा किते वखरा नहीं रहिंदा,
ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ। ਨਾਚ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਨਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੱਚਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਿਆਂ ਟੱਪਿਆਂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰੂਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਟਕੇ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਟੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਖ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਿਆ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ,
ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਗੁਣ, 5 ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਅਵਗੁਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਵਿਕਰਾਲ ਡਰਾਉਣਾ, ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਡਰਾਉਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਗੁਸੈਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ, ਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਲੋਕ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਭ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਓ ਸੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੋਧੀਆਂ, ਕਾਮੀਆਂ, ਲੋਭੀਆਂ, ਲਾਲਚੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ, ਜੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਲਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਾ, ਰਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਊਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨੀਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਭੀਖ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾ। ਮੰਗਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੜਕਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰੀਰ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ।
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ। ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਭਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।